completeness. And that this journey of completeness began with Guru Nanak Padsha in the year 1469. Guru Nanak Padsha ਦਾ ਜਨਮ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ 1469 ਨੂੰ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਇਆ. He was born on Vaisakhi Day, and the journey of completeness, which is Vaisakhi, ਇਹ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਹੋਈ ਹੈ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ. ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ 9 ਗੁਰੂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਾਰੀ-ਵਾਰੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੀ ਦੇਣ, ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼, ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਤੇ ਆਪਣੀ ਰਹਿਮਤ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ. So what I'm saying is that the journey of completeness was initiated by Guru Nanak Padsha, but then the 9 gurus would come in successive succession, one after the other, and make their valuable contributions towards the journey. So when Guru Gobind Singh comes into place, 1708, the journey would be completed. So ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖੀ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਤਿਉਹਾਰਕ ਰੂਪ ਤਿਉਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ 1699 ਦੀ ਵਿਸਾਖੀ. 1699 ਵਿਸਾਖੀ, which we all very familiar with, that was celebrated in 1699. But that's only part of the journey. Yeah, that's part of celebration. It goes on. The journey would actually culminate in 1708 with the installation of Guru Granth Sahib Maharaj as the Guru of the Sikhs. So the journey is completed 1469 from Guru Nanak Padsha, when the Jodh of Guru Nanak goes through the successive Gurus. ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਜੋਤ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੋਤ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਿਕਾ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਆਗਿਆ ਭਾਈ ਅਕਾਲ ਕੀ ਤਬੀ ਚਲਾਇਓ ਪੰਥ ਸਭ ਸਿੱਖਣ ਕੋ ਹੁਕਮ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਾਨਿਓ ਗ੍ਰੰਥ. ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦ ਜਰਨੀ ਆਫ ਹਿਊਮਨ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲਮੀਨੇਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ. ਉਸ ਦਿਨ ਤੇ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ. So what do we mean by completeness and perfection of the human being? ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਾ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਪੰਜਾਬੀ in English means definition. ਇਹ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਆ ਇਹ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਤੋਂ ਲੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ. ਪੂਰਾ means complete, ਅਧੂਰਾ is incomplete. ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਂਕਾ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਣ ਉਪਦੇਸ਼. ਗੁਰੂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੈ. ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇ ਜੁੜਨ ਵਾਲਾ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਪੂਰਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ. ਪੂਰਾ ਪ੍ਰਭ ਅਰਾਧਿਆ ਪੂਰਾ ਜਾਂਕਾ ਨਾਮ, ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ. ਤੇ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿ ਮੈਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪਾਇਆ ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਪੂਰਾ ਹੀ ਹੈ. ਨਾਨਕ ਪੂਰਾ ਪਾਇਆ ਪੂਰੇ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਓ. ਪਾਇਆ ਕਿਵੇਂ ਹੈ? ਉਹ ਪੂਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ. ਪੂਰੇ ਦੇ ਗੁਣ ਕਿੱਥੇ ਆ? ਆਈ ਅਟੇਨਡ ਦ ਕੰਪਲੀਟ ਕ੍ਰੀਏਟਰ by a complete process, and the complete process is by singing the complete verses, the complete praises of the complete being through the complete Granth, Guru Granth Sahib Maharaj, very clearly established in these verses of Guru Granth Sahib on page 29, 295. So ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਇੰਝ ਹੈ ਕਿ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, linked within with the complete Guru, and ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ, linked completely with humanity on the outside. So we have to be one according to Guru Nanak's definition of the complete human being, the perfect human being. We have to be connected within us with the perfect complete God, Creator, and we have to be connected outside with the perfect complete creation of God, which is humanity, which is mankind. So this is not two ways about it. We cannot break away from mankind and say I'm going to connect with God but I have nothing to do with mankind. It can't be the other way around. That I want to just connect with mankind and not with God.
ਸੋ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਰਿਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ। ਤੇ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੈ? The method is to link completely with the messages of the complete Guru, which is Guru Granth Sahib Maharaj. Okay? ਸੋ ਪੂਰਨਤਾ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬੜੀ ਸਹਿਜੇ ਸੁਖਾਇਨ ਬੋਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ। ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਗੁਰ ਕਾ ਸੁਨ ਉਪਦੇਸ਼। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ ਜਦੋਂ ਤੂੰ ਇਹ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਭਾਵ ਮੈਸੇजेस ਅੰਦਰੂਨੀ ਭਾਵ ਸੁਣੇਗਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਵਸਾਏਗਾ। ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਨਿਕਟ ਕਰ ਵੇਖ, ਨਿਕਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨੇੜੇ ਨੂੰ। ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। So this journey of completeness, let me say it one more time, was actually begun with Guru Nanak in 1469. ਉੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਹੁਣ 8 ਗੁਰੂ ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ ਤੇ ਵਾਰੀ ਆਪਣੀ ਦੇਣ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਗੇ ਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੋਹਰ ਲਾਉਣਗੇ ਨਾ, ਉਹ 1708 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਸਮੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਥਾਪਨ ਕਰਕੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪੂਰਨ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਉਦਮ ਸੀ ਇਹ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਦੀ ਐਫਰਟ, ਦ ਜਰਨੀ ਆਫ ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ would then be completed in 1708। ਰਾਤ ਦੇ ਦੀਵਾਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਇੱਥੋਂ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੀ ਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਭਾਂਡੇ 'ਚ ਪਾਉਣੀ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਭਾਂਡੇ ਆ ਸਾਰੇ, ਬਰਤਨ ਆ ਸਾਰੇ, we are all utensils within which Guru Nanak wanted to put the beautiful, valuable messages of God। ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ ਸਨ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸਮਝ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਜਿਸ ਭਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਸ ਭਾਂਡੇ ਦੀ ਵੀ ਸਮਝ ਚਾਹੀਦੀ। ਪਹਿਲੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਪੰਕਤੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ, ਭਾਂਡਾ ਧੂਫ ਦਿਓ, ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਜਮਾਵੋ, ਯੂ ਨੀਡ ਇਟ ਟੂ ਬੀ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਨਾਈਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮਨੁੱਖੀ ਮਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਉਦਮ ਹੈ ਨਾ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕੈਪਚਰਡ ਬਾਈ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਇਨ ਹਿਸ ਵਾਰਾਂ। ਹੀ ਸੇਜ਼ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ। ਐਂਡ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ conducted a very deep, concentrated and a deliberate examination of the human mind, body and soul। ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਦਾ। ਤੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਬਾਬੇ ਨੇ? ਬਾਬੇ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਜਦੋਂ ਧਿਆਨ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਾਬਾ ਦੇਖਿਆ ਧਿਆਨ ਧਰ, ਜਲਤੀ ਸਭ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਿਸ ਆਈ। ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਦੁਖੀ, ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੁਖੀ। ਜਲਤੀ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਵਾਸ ਇਨ ਪੇਨ ਔਰ ਵਾਸ ਇਨ ਸਫਰਿੰਗ। ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਅੱਜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਲੰਮਾ ਚੌੜਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਸੰਸਰਦਾਨ ਦੇ ਇੰਦਰ ਰਵਾਇਆ ਪਰਸਰਾਮ ਹੋਵੇ ਘਰ ਆਇਆ ਅਜੈ ਸਰੋਵੇ ਭਿਖਿਆ ਖਾਈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਇਨਸਾਨਾਂ ਦੇ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਧਾਰਮਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਹੋਰ ਸਿਆਸੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਸਮਾਜਿਕ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਕਲਚਰਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਾਰੇ ਰੋਂਦੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਭਾਵੇਂ ਧਾਰਮਿਕ ਰੋਵੇ ਸ਼ੇਖ ਮੁਸ਼ਾਇਕ ਪੀਰ, ਅੰਤਕਾਲ ਮਤ ਲਾਗੇ ਪੀਰ ਰੋਵੇ ਕਿਰਪਨ ਸੱਚਾ ਧਰ ਜਾਏ, ਸਭ ਕੋਈ ਰੋਂਦਾ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਅਖੀਰਲਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਨਾਨਕ ਦੁਖੀਆ ਸਭ ਸੰਸਾਰ, the entire human race, the human group, entire humanity is in suffering from the spiritual point of view, ਆਤਮਿਕ ਤੌਰ ਤੇ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਕਲੂਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਿੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਕਿਉਂ ਹੈ। ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੁਖੀ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮਨੁੱਖ ਅਧੂਰਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤੇ ਅੰਦਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ, ਜਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਜੁੜਿਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਅੰਦਰੋਂ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰੋਂ ਜੁੜਨਾ। ਸਾਡਾ ਖਿਆਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰੱਬ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਕਸੈਪਟ। ਉਹ ਵੀ ਦੁੱਖ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਧੂਰਾ ਹੋਣਾ। ਤਾਂ ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਖ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਇਨਕੰਪਲੀਟ ਹੈ, ਅਧੂਰੇ ਪੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੂਰਨਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੰਪਲੀਟਨੈਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁੱਖ ਤੇ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਬਲਿਸ ਹੈ।
ਸੋ ਪੇਨ ਇਜ਼ ਐਨ ਇਨਕੰਪਲੀਟਨੈਸ। ਸੋ ਕੱਲ੍ਹ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਝਾਤੀ ਮਾਰ ਲਓ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਅਧੂਰੀ ਹੈ ਨਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਫੋਨ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ, ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾ ਚੱਲਦਾ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਫੋਨ ਇੱਕ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਬੋਲਦਾ ਪਿਆ ਤੇ ਦੀ ਰਾਹ ਮਾਈਕ ਮੇਰਾ ਅਧੂਰਾ ਖੜ ਜਾਵੇ ਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ। ਅਧੂਰੇਪੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਮਕਾਨ ਅਧੂਰਾ, ਆ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਦਾ ਘਰ ਵਾਲਾ ਅਧੂਰਾ ਹੋਵੇ ਨਾ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਪਦੇ ਦੀ ਬੀਬੀ ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇ ਘਰ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੀ ਹੈ? ਅਧੂਰੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਸਮਝ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੈਣਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਅਧੂਰੇ ਛੱਡਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਹੈ ਪਿਆਰ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਗੱਲ ਦਾ? ਬਸ ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰੇਪੁਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਸੰਪੂਰਨ ਤੇ ਪੂਰਨ ਹੋ ਜਾਏ ਫਿਰ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, the mission of Guru Nanak, the objective of Guru Nanak, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਲਕਸ਼, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, the objective of Guru Nanak was therefore to create the complete being. This was the kind of being who would be one with God and one with humanity. That is the mission of Guru Nanak. ਮਨੁੱਖਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇੱਕ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ। ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਪਾਹੀ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਸਿਪਾਹੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਰਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਇਹ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੰਦਰੋਂ ਸੰਤ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰੋਂ ਸਿਪਾਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ 10 ਜਾਮੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ 10 ਗੁਰੂਆਂ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਪਿਆ। ਐਂਡ ਈਚ ਐਡਡ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਗੁਣ, ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਲੜੀਵਾਰ। ਤੇ 2040 ਸਾਲ, ਦਰਅਸਲ 239 ਬਣਦੇ ਆ, 1469 to 1708, 239 years ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਰਾਉਂਡ ਅਪ ਫਿਗਰ 240 years। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ 5 ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ, ਇੱਕ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਸੀ, ਬਾਕੀ 4 ਰਹਿ ਗਈਆਂ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ, ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ, ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ, ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰਨਤਾ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖ ਸਾਈਕੀ ਦੀ ਕਹਾਣੀ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੰਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦਾ ਖਾਕਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਆਊਟਲਾਈਨ, ਪਲਾਨ ਜਾਂ ਸਕੈਚ ਫਰੇਮਵਰਕ ਕਹਿ ਲਈਏ। ਇੱਕ ਸਿਰਫ ਖਿਆਲ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕੀਤੀ ਆ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਪੂਰਨ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਵਿਚਾਰ ਸਾਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਨੀ ਆ। This is a diagrammatic, a graphic illustration of Guru Nanak's complete being. So ਇਹਨੂੰ puzzle ਸਮਝ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਬ੍ਰਿਕ ਬਾਈ ਬ੍ਰਿਕ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲਾ ਘਰ ਸਮਝ ਲਓ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਕੈਚ ਸਮਝ ਲਓ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਕੀ ਦੇ ਗੁਰੂ ਆ ਕੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਭਰਨਗੇ, ਪੇਂਟਿੰਗ ਸਾਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰਨੀ ਹੈ। This is up to you how you want to imagine it, but I am trying to put it this way very simply, that each guru would come in and put in one color, and this entire picture would then be complete by Guru Gobind Singh's time. तो कल अर्ज की सी कि जिहड़ी फ्रेमवर्क है ना सिक्खी दी, वो गुरु नानक पातशाह ने तैयार की है। The framework of Sikhi was prepared and created by Guru Nanak पातशाह। ਤੇ ਇਹ ਫਰੇਮਵਰਕ 1469 ਦੇ ਵਿੱਚ 70 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਬਣਾਇਆ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੇਮਵਰਕ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਉਹ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਾਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਫਟ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਰੁੜ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਇਸ ਫਰੇਮਵਰਕ ਨੂੰ 3 ਸਹਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡਡ 3 ਸਪੋਰਟਸ। ਸੋ 1 ਸਪੋਰਟ ਇਜ਼ ਐਟ ਦੀ ਸੋਲ ਲੈਵਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਆਤਮਿਕ ਸਹਾਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। तो पहला सहारा पातशाह ने आत्मिक सहारा, दूजा सहारा शरीरक सहारा, तो तीजा मानसिक सहारा। 3 supports Guru Nanak gave to us and said, you do these 3 things and then the khaka would remain in place. But the other gurus would come and add on their portions and their part, their bakshas and their grace. So what was the atmak support? Naam Japana. Guru Nanak Pasha ne hukam kita hai कि कंप्लीट ह्यूमन बीइंग विल स्टार्ट विद द प्रोसेस ऑफ नाम जपना। तो नाम जपना ते धर्म की किरत करनी, ये फिजिकल चीज़ है कि कोई जी किरत है ये शरीर के नाल करी दी है। जोड़ा वंड छकना ना ये मानसिक है, क्योंकि वंड छकन लिए एक मानसिक अवस्था चाहिए है। यू नीड अ सर्टन स्टैचर ऑफ द
thinking processes, the mind has to be at a certain level to be able to share. That requires the mind to be elevated at a certain level. A non-elevated mind wants to grab